بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے موت کے بعد انسان کے 5 اہم مراحل، یعنی قبر سے لے کر قیامت اور اس کے بعد کی آخرت تک کا سفر۔ یہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا فانی ہے اور ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آئیے ان 5 مراحل کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ موت اور قبر کی زندگی یعنی عالم برزخ کیسی ہوگی؟ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے اور اس کا پہلا قدم ہوتا ہے قبر کی زندگی، یہی سے اصل امتحان کا آغاز ہوتا ہے۔ نیک انسان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اسے جنت کی خوشخبری دے دی جاتی ہے۔ برے انسان کی روح تکلیف کے ساتھ قبض کی جاتی ہے اور اسے جہنم کا نظارہ کرایا جاتا ہے۔ قبر میں 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، تیرا رب کون ہے؟ نمبر 2، تیرا دین کیا ہے؟ نمبر 3، تیرے نبی کون ہے؟ اگر ان سوالات کے درست جواب دیے گئے تو قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اگر جواب نہ دے سکا تو قبر جہنم کا گھڑا بن جاتی ہے۔ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ قبر میں ہزاروں سال گزرنے کے بعد ایک دن سر پھونکا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر انسان اپنی قبر سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ دن بہت سخت ہوگا۔ زمین کا رنگ بدل جائے گا، سورج قریب ہوگا، لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر ختنوں کے حالت میں کھڑے ہوں گے۔ ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا۔ ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی۔ اس کے بعد ہوگا حساب کتاب۔ ہر چھوٹا بڑا عمل پیش کیا جائے گا۔ نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ نیکوں کو داہنے ہاتھ میں، گنہگاروں کو بائیں ہاتھ یا پیٹھ کے پیچھے۔ میزان ترازو میں اعمال تولے جائیں گے۔ جس کے نیک اعمال بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوگا، جس کے برے اعمال بھاری ہوں گے وہ ناکام ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہوگا پل صراط پر سے گزرنا۔ سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، جو جہنم کے اوپر سے گزرنے والا ایک پتلا راستہ ہے۔ روشنی ایمان اور اعمال کے مطابق رفتار ہوگی۔ کچھ بجلی کی مانند گزریں گے، کچھ دوڑتے ہوئے، کچھ رینگتے ہوئے، کچھ لوگ گر کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اب فیصلہ ہوگا جنت یا جہنم کا، آخری انجام ہوگا۔ نیکوکاروں کا مقام، نہ ختم ہونے والی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ جنت میں ہوگا سکون، خوشی اور اطمینان۔ جہنم میں ہوگا کافروں، منافقوں اور نافرمانوں کا انجام۔ آگ، زقوم، عذاب، چیخ و پکار، ہمیشہ کی محرومی۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے، اگر آج رات آپ کی آنکھ بند ہو جائے تو کل صبح آپ کہاں ہوں گے؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا قبر کا اندھیرا حقیقت ہے؟ کیا قیامت واقعی آئے گی؟ کیا ہم واقعی جنت یا جہنم میں جائیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آخرت کے ان 5 مراحل کی جو ہر انسان کو طے کرنے ہیں۔ یہ وہ سچ ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، نہ بادشاہ، نہ فقیر، نہ عالم اور نہ ہی جاہل۔ آئیے تفصیل سے ان مراحل پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح کو ملک الموت نکالتے ہیں۔ نیک لوگوں کی روح کو بہت آسانی اور عزت کے ساتھ نکالا جاتا ہے اور گنہگاروں کی روح کو سختی سے۔ پھر وہ عالم برزخ میں داخل ہو جاتی ہے، یعنی قبر کی زندگی۔ یہاں سے اصل امتحان کا آغاز ہوتا ہے۔ قبر میں 2 فرشتے منکر اور نکیر اور 3 سوالات کرتے ہیں جو ہم نے بتائے تھے۔ اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اگر انسان ایمان والا ہوتا ہے تو وہ درست جواب دیتا ہے۔ قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ لیکن وہ گنہگار یا کافر ہو تو وہ جواب ہی نہیں دے پاتا۔ فرشتے لوہے کے ہتھوڑوں سے مارتے ہیں اور قبر تنگ کی جاتی ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ لاکھوں سال بعد ایک ایسا دن آئے گا جب سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس دن کو کہا جاتا ہے یوم القیامہ۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سر پھونکیں گے تو زمین پھٹ جائے گی، قبریں کھل جائیں گی اور تمام انسان زندہ ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب سر پھونکا جائے گا تو ہر شخص گھبرا جائے گا۔ یہ دن 50,000 سال جتنا طویل ہوگا۔ سورج سر کے قریب ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے،
कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई गर्दन तक। माँ अपने बच्चों से भागेगी, भाई भाई से कतराएगा, हर शख्स कहेगा नफसी नफसी। हिसाब किताब और मीज़ान, फिर इंसानों को अल्लाह ताला के हुजूर पेश किया जाएगा, उनका नामा अमाल दिया जाएगा। जब लोगों को अमाल नामा दिया जाएगा तो वो लोग जो नेक होंगे वो कहेंगे, लोगों मेरा अमाल नामा पढ़ो, मैं जानता था कि मेरा हिसाब लिया जाएगा। फिर तराजू कायम होगा, हर अमल तोले जाएंगे, एक नेकी का वजन पहाड़ के बराबर होगा अगर वो खलूस से की गई हो। एक गुनाह भी अगर बड़ा हो तो जहन्नुम की तरफ ले जा सकता है। पुल सिरात से गुजरना होगा, इसके बाद इंसानों को पुल सिरात पर चलाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, जन्नत वो मकाम है जहाँ ना मौत है, ना गम है, ना दर्द, हमेशा की जवानी, हमेशा की खुशी, दूध, शहद, शराबे ज़हूर और जन्नती खाने हैं। दरख्त जिनका साया मीलों तक फैला होगा, नहरें, खूबसूरत हूरें, सोने चांदी के महलात हैं। सबसे बड़ी नेमत होगी अल्लाह ताला का दीदार। नंबर 2 पर है जहन्नुम, आग का घर, चीखो पुकार, अजाब पर अजाब, जले हुए गोश्त की बदबू, लोहे की जंजीरें, खोलता हुआ पानी, जहन्नुमी लिबास, बिछोना और खाना सब आग से होगा। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, जब उनकी खाल जल जाएगी तो हम दूसरी खाल दे देंगे ताकि वो दोबारा अजाब चखें। प्यारे दोस्तों, ये 5 मराहिल किसी किस्से कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि हकीकत हैं, जिनका वादा कुरान और हदीस में बार बार किया गया है। प्यारे दोस्तों, मौत के वक्त के मनाजिर और रूह निकलने की तफसीलात, फरिश्तों का आना, सफ़ेद चेहरे या काले चेहरे वाले। नेक इंसान की रूह आसानी से निकलती है, बदकार की रूह सख्ती से खींची जाती है। जिस्म के लाहक तकलीफ, आँखों का पलट जाना, ज़बान का बंद हो जाना। हदीस मुबारका में आता है, मोमिन की रूह इस तरह निकलती है जैसे पानी सुराही से बहता है, और बदकार की रूह लोहे की कंघी से गोश्त खींचने की तरह। कब्र की ज़िंदगी आलम बरज़ख की मज़ीद वजाहतें पेश की गई हैं। कब्र में अजाब की मुख्तलिफ शक्लें हैं। ग़ीबत करने वाले की ज़बान काटी जाती है, सूदखोर के पेट में सांप होते हैं, झूठे लोगों का मुंह चीरे जाते हैं, नेक अमाल इंसान के साथ आते हैं, नमाज, रोज़ा, तिलावत। क़यामत की निशानियाँ छोटी और बड़ी। छोटी निशानियाँ इल्म का उठ जाना, जिना आम होना, मौसीकी आम होना। बड़ी निशानियाँ दज्जाल का ज़हूर है, इमाम मेहदी का आना है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल है। याजूज माजूज का आना है, सूरज का मगरिब से तुलू होना है। शफाअत सिफारिश का जिक्र आया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत सबसे पहले और सबसे बड़ी होगी। कुरान में और रोज़े की शफाअत है। शोहदा, हाफिज़ कुरान, नेक औलाद की वालिदैन के लिए शफाअत है। हदीस, मेरी उम्मत में से 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। हौज़े कौसर का तस्करा भी आया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़, जिससे पीकर कोई कभी प्यासा नहीं होगा। कुछ लोग वहाँ से हटाए जाएंगे जिन्होंने बाद में दीन में बिद्दतें निकाली होंगी। एक नेकी जो जन्नत में दाखिले का सबब बने। मुस्कुरा देना, किसी को रास्ते से कांटा हटाना, वालिदैन की खिदमत, यतीम का सर सहलाना। मीज़ान यानी तराजू की तफसीलात हैं। अमाल तोले जाएंगे, जिसका नेकियों का पल्ला भारी वो क़यामत में कामयाब होगा, गुनाहों का पल्ला भारी वो नाकाम हो जाएगा। लोग पसीने में डूबे होंगे। प्यारे दोस्तों, पुल सिरात से पहले महशर का मंजर होगा। लोग पसीने में डूबे हुए होंगे। बास को साया मिलेगा, आदिल हुक्मरान को। वो नौजवान जो मस्जिद से जुड़ा रहा, वो शख्स जिसने सदका छुपा कर दिया। जन्नत और जहन्नुम की मज़ीद तफसीलात यहाँ पर हैं। जन्नत, दरवाजे, महल, नहरें, हूरें, नूर, अल्लाह का दीदार है। आज हम वक्त के धारे में बह रहे हैं, लेकिन याद रखें, जो कब्र के लिए तैयारी करता है वो कामयाब है। आइए हम सब अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान से ताल्लुक़ जोड़ें, वालिदैन के हकूक़ अदा करें और अपने दिलों को साफ़ कर लें। या अल्लाह, हमें कब्र के अजाब से महफूज फरमा, क़यामत के दिन हमें अपने अर्श के साए में जगह दे, हमारा हिसाब आसान फरमा और हमें जन्नतुल फिरदौस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जगह अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अरे दोस्तों, आपका एक लाइक मेरे लिए दुआ की तरह होगा, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए दुआ की तरह होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम कामयाब हों
तो आप अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें